Many people may feel that it is Maggie, but the exact pronunciation of this word is Mazai. So, the gift of the Mazai by O. Henry. Have you ever presented a gift to anyone? Have you ever received gifts from friends? In this story, a poor couple, Jim and Della, take great pride in two separate possessions. They sacrifice their valued possession in order to please the loved one. Here, the author is raising a question that whether we have ever presented a gift to anyone, have ever we received gifts from any friends. The question to all of you, you question yourself whether you have received or whether you have given to anyone. ఇతరులకు గిఫ్ట్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చారా లేకుంటే మీరు పొందారా? In the present story, poor couple means both are wife and husband. Their names are Jim and Della. ఒకరి పేరు జిమ్ మరి ఒకరి పేరు డెల్లా. Take great pride in two separate possessions. ఇద్దరికి రెండు వస్తువులు అంటే ఇష్టం. ఆ వస్తువులను ఇవ్వడానికి ఒకరికొకరు త్యాగం చేసుకొని ఇస్తారు. దట్స్ వాట్ ద థీమ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. దే సాక్రిఫైస్ దేర్ వాల్యూడ్ పొజిషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్లీజ్ ద లవ్డ్ వన్. ఇద్దరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గొప్ప విలువైనటువంటి వస్తువును కలిగి ఉంటారు. ఆ విలువైనటువంటి ఆ వస్తువుల్ని ఒకరి కోసం ఒకరు త్యాగం చేసుకుంటారు. ఏంటి ఆ వస్తువులు, వేటిని త్యాగం చేసుకున్నారు అనేటువంటిదే స్టోరీ. In an ironic twist, both Jim and Della lose their prized possessions. In an sarcastic or contrary to expected the twist, both in Jim and Della's life, they lose their prized possessions. Whatever they possess, they are going to lose them to gift others. Though they lose their possessions, the loss becomes a gain through the strength of their love. వారిద్దరూ వారు కలిగి ఉన్నటువంటి వస్తువులను పోగొట్టుకున్నప్పటికీ స్టిల్ వారికి కోల్పోయినటువంటి దాంతో కాకుండా గెయిన్ అంటే వారి యొక్క ప్రేమ ద్వారా వారి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ తెలిసిపోయింది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒకరి కోసం ఒకరు ఏ విధమైనటువంటి త్యాగాలు చేశారో ఆ త్యాగం ద్వారా వారికి ఒకరి పట్ల మరొకరికి ఇంకా ప్రేమ పెరగడం జరిగింది. కాబట్టి వస్తువులు పోతే పోయాయి కానీ వారి ఒకరి పట్ల ఒకరికి వారి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమ అనేటువంటిది వ్యక్తమైంది. లెట్ us see what the story is. That's very interesting story, and notice the sudden twist of the ending. Let us see. $1.87. That was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. 3 times Della counted it. $1.87, and the next day would be Christmas. So $1.87. Dollar. You know that the present price nearly more than 70 rupees per a dollar. So Indian currency లో అయితే 100 చిల్లర వస్తుంది. $1.87. That was all. So that is the money which was there with them. And 60 cents of it was in pennies. 60 cents కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే పెన్నీస్ రూపంలో. పెన్నీస్ మీన్స్ లైక్ బ్రిటిష్ కరెన్సీ ఆర్ బ్రిటిష్ కాయిన్స్. Pennies saved one and two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with the silent imputation of parsimony that such close dealing implied. Here, how she has saved the money, that pennies have been saved one and two at time by bulldozing means use force. And grocer, food seller, use force, and grocer means food seller, and the vegetable man, I mean vegetables సేల్ చేసేటువంటి వ్యక్తి దగ్గర, and the butcher means one who is going to cut meat.
such kind of person. It means that she forcibly maybe bargained with these people while she was purchasing the things from these people, I mean groceries and vegetables and butcher with the butcher, until once cheeks burned with the silent imputation. మీన్స్ ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది, వాల్యూని తగ్గించుకుంటూ. మిజర్లీనెస్ మీన్స్ ప్యారిస్ మనీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ అన్విల్లింగ్నెస్ టు స్పెండ్. డబ్బు ఖర్చు పెట్టడానికి సుముఖత చూపకపోవడం, అలా చూపకుండా పోతూ కూడా ఇంట్లోకి వస్తువులు కొనడం తప్పదు కాబట్టి కొనేటప్పుడు బార్గెయిన్ చేస్తూ అలా ఖర్చు పెట్టడానికి బాధపడుతూ తన యొక్క బుగ్గలు కూడా కందిపోయాయి. అంటే ఆ ఫీలింగ్ అన్నటువంటి దాన్ని ఇక్కడ కవి ఆథర్ వ్యక్తపరుస్తున్నాడు. ద సచ్ క్లోజ్ డీలింగ్ ఇంప్లాయిడ్ ఇండికేటెడ్ త్రూ హర్ చీక్స్. 3 times Della counted it. She counted more than 2 to 3 times. $1.87, and the next day would be Christmas. So she counted nearly 2 to 3 times, and it was $1.87. Now the following day would be the Christmas. ఎందుకు కౌంట్ చేస్తోంది అంటే తెల్లవారితే క్రిస్మస్ పండగ. సో తన భర్త అయినటువంటి జిమ్కి తను ఒక గిఫ్ట్ ఇవ్వాలని చూస్తుంది. తన దగ్గర సేవింగ్స్ చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏ విధంగా సేవింగ్స్ చేసింది, ఇన్ విచ్ వే షీ హ్యాడ్ సేవ్డ్ ద మనీ మీన్స్ బై బుల్డోజింగ్ ద గ్రోసర్ అండ్ ద వెజిటబుల్ మ్యాన్ అండ్ ద బుచ్చర్. విత్ దీస్ పీపుల్ షీ హ్యాడ్ by bargaining, by saving while she was purchasing the goods, the money was $1.87. There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. So Della did it, which instigates the moral reflection that life is made up of soaps, sniffles, and smiles, with sniffles predominating. There was clearly nothing left to do but flop down on the shabby little couch and howl. ఇక్కడ ఏం మిగిలిపోలేదు, తన దగ్గర మిగిలిపోలేదు మీన్స్ ఇంకా చేయడానికి ఏమీ లేదు, మిగిలింది కేవలం $1.87. సో షీ లెఫ్ట్ ఓవర్ విత్ ఓన్లీ ఫ్యూ coins, that is $1.87. So nothing she could do with that but throw violently, flop down means violently on the shabby, torned అంటే కాస్త చిరిగిపోయిన దెబ్బతిన్నటువంటి ఒక స్మాల్ కౌచ్ మీన్స్ కుషన్ ఫర్నిచర్, అండ్ హౌల్ గట్టిగా అరిచింది. సో డెల్లా డిడ్ ఇట్, కేవలం డెల్లా చేయగలిగింది ఏంటి అంటే ఆ సోఫాలో కూర్చోండిపోయి గట్టిగా అరవడం తప్ప. విచ్ ఇన్స్టిగేట్స్ ద మోరల్ రిఫ్లెక్షన్ దట్ లైఫ్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సోప్స్. విచ్ అర్జ్ the moral reflection that life is made up of soaps, sniffles and smiles, with sniffles predominating. సో తనకు మిగిలింది ఏంటి అంటే జీవితంలో కొంత సోప్స్ మీన్స్ క్రైమ్, ఎక్కి ఏడ్చడం, స్నిఫిల్స్ మీన్స్ ఏడుపు వల్ల వచ్చేటువంటి దాన్ని కాస్త అని ముక్కుల్ని ఎగరవేస్తుంటాం కదా, అటువంటి సౌండ్స్ చేస్తూ, అండ్ స్మైల్స్ కొన్ని సందర్భాల్లో నవ్వులు. విత్ స్నిఫిల్స్ ప్రిడామినేటింగ్ మీన్స్ కంట్రోల్, డామినేట్, ఖచ్చితంగా ఈ ఏడుపులే ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి తన జీవితంలో. While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home. A furnished flat at $8 per week. It did not exactly beg a description, but it certainly had that word on the lookout for the mendicancy squad. See, while the mistress of the home means she is the owner of the home, is gradually subsiding means going down from the first stage to the second. మొదటి దశ నుంచి రెండవ దశకు చేరుకుంటుంది. టేక్ ఎ లుక్ ఎట్ ది హోమ్, ఇంటిని ఒకసారిగా చూడడం మొదలెట్టింది. ద ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ at $8 per week, వారానికి $8 ఖర్చు అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే ఆ ఫ్లాట్ మొత్తం రెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అది ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ అంటే అన్నీ కూడా థింగ్స్ అన్నీ కూడా అవైలబిలిటీగా ఉంటాయి. ఇట్ డిడ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్. ఎందుకు ఇక్కడ
బెగ్గర్ డిస్క్రిప్షన్ అంటున్నారు అంటే, బట్ ఇట్ సర్టైన్లీ హ్యాడ్ దట్ వర్డ్ ఆన్ ద లుక్అవుట్ ఫర్ ద మ్యాండికెన్సీ స్క్వాడ్. మ్యాండికెన్సీ స్క్వాడ్ మీన్స్ బీయింగ్ ఇంపాసిబుల్ టు పీపుల్ హూ మేక్ ఎ లివింగ్ బై బెగ్గింగ్. అడుక్కుంటూ నివసిస్తుంటారు. అటువంటి యొక్క లైఫ్ స్టైల్ని ఇక్కడ కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రతి పూట కూడా సేవ్ చేసుకుంటూ పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి దే ఆర్ నో బెగ్గర్స్, బట్ కంపేరింగ్ విత్ ద మ్యాండికెన్సీ స్క్వాడ్ మీన్స్ అలార్మ్స్ ఫర్ అ లివింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ది beggars in such a way, because they have to pay for $8 per week for the furnished flat. In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electronic button from which no mortal finger could coax a ring. Also appertaining thereunto was a card bearing the name Mr. James Dallingham Young. In the vestibule means a passage below was a letter box. అక్కడ ఒక లెటర్ బాక్స్ ఉంది. ఇంటూ విచ్ నో లెటర్ వుడ్ గో, అందులోకి ఏ లెటర్ రాదు, ఏ లెటర్ పోదు అన్నట్టుగా. అండ్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ బటన్ ఫ్రమ్ విచ్ నో మోర్టల్ ఫింగర్ కుడ్ కోక్స్ మీన్స్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎ రింగ్. అక్కడ ఒక మెటల్ బాక్స్ ఎలక్ట్రిక్ బటన్ ఉంది, దాన్ని ఎవరు కూడా యూజ్ చేయట్లేదు. నో వన్ ఈజ్ నాట్ టచింగ్ ఇట్. ఆల్సో appertaining means to relate to that was a card bearing the name Mr. James Dallingham. అక్కడ నేమ్ బోర్డు కూడా ఉంది. అదే ఏంటి అంటే మిస్టర్ జేమ్స్ డార్లింగ్హామ్ యంగ్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక నేమ్ బోర్డు కూడా ఉంది. The Dallingham had been flung to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. Now when the income was shrunk to $20, the letters of Dallingham looked blurred as though they were thinking $20. The letters of Dallingham as though they were thinking seriously of contracting to a modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dallingham Young came home and reached his flat, above he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dallingham Young, already introduced to you as Della. The Dallingham had been thrown to the breeze during a former period of prosperity when its possessor was being paid $30 per week. It means that Mr. Dallinghamకి $30 ఒక వీక్కి సంపాదన ఉండేదన్నమాట. అటువంటి సందర్భంలో దే వర్ వెరీ హ్యాపీ, దే లుక్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ. నౌ వెన్ ద ఇన్కమ్ వాజ్ ష్రంక్ టు ద $20, ఇప్పుడు కాస్త ఆదాయం తగ్గింది. వారానికి $20 మాత్రమే ఆదాయం వస్తుంది. ద లెటర్స్ ఆఫ్ Dallingham లుక్ బ్లర్డ్, సో దట్స్ వై Dallingham లుక్డ్ నాట్ క్లియర్. ద లెటర్స్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ యాజ్ దో దే వర్ థింకింగ్ సీరియస్లీ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ టు ఏ మోడెస్ట్ అండ్ అన్అజ్యూమింగ్. ఊహించుకోవడానికి వీలు లేనటువంటి విధంగా లెటర్స్ కూడా తగ్గిపోవడం జరిగింది. But whenever Mr. James Dallingham Young came to home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dallingham Young, already introduced to you as Della. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ పరిచయం చేశారు డెల్లా అనేటువంటిది స్త్రీ గురించి. సో డెల్లా జిమ్ యొక్క భార్య. తన ఆదాయం తగ్గినా, తనకు వచ్చేటువంటి లెటర్స్ తగ్గిపోయినా, ఎవరు ఇంటికి వచ్చి ఇప్పుడు కాలింగ్ బెల్ కొట్టకపోయినా, ఆ నేమ్ బోర్డు పెద్దగా పట్టించుకోకపోయినా, జిమ్ ఇంటికి వస్తే మాత్రం డెల్లా తన ఇంటికి చేరుకోగానే ఒక గొప్ప ప్రేమతో తనకు ఆహ్వానం పలుకుతూ గట్టిగా కౌగిలించుకొని తనను ఆహ్వానిస్తుంది. విచ్ ఈజ్ ఆల్ వెరీ గుడ్. ఇదంతా చాలా అందమైనటువంటి వారిద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రేమను మనకు తెలియపరుస్తుంది. Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag. She stood by window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. So Della finished her cry and attended to her cheeks with the powder rag. She cried by
thinking and all the miserable things in her life, and now she got ready. And Della finished her, she stopped her crying and attended to her cheeks with the powder rag, means give a powder touch, a decorative powder touch to her cheeks. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence in a grey backyard. సో తన విండో దగ్గర నిలబడి బయటకు చూస్తుంటే అక్కడ ఒక గ్రే కలర్లో ఉన్నటువంటి క్యాట్ వాక్ చేస్తూ ఉంది. అది కూడా గ్రే ఫెన్స్ మీద వెళ్తుంది, అది కూడా గ్రే బ్యాక్ యార్డ్లో వెళ్తూ ఉంది. టుమారో వుడ్ బి క్రిస్మస్ డే అండ్ షీ హ్యాడ్ ఓన్లీ $1.87 with which to buy Jim a present. So by looking at outside, she was thinking the following day would be the Christmas day and she had to purchase a gift or presentation to Jim, but she had only $1.87 with her. She had been saving every penny she could for months. With this result, $20 a week doesn't go far. So she had been saving every penny she could for months. ఎంత వీలైతే అన్ని పైసలు, పెన్నీ అంటే ఒక పైసా కింద మనం తీసుకోవచ్చు. సో షీ కుడ్ సేవ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెన్నీ ఫర్ మంత్స్. విత్ దిస్ రిజల్ట్ దానికి ఫైనల్గా దానికి సంబంధించినటువంటి అంటే మేము ఎంత సేవ్ చేయగలిగిందని చూసుకుంటే $20 a week డజంట్ గో ఫార్. ఇంతవరకైనా కూడా ఒక వారానికి $20 సంపాదన ఏ విధంగా ఉందో అంత రీచ్ కాలేకపోయింది. Expenses had been greater than she had calculated. They always are. Only $1.87 to buy a present for Jim. So the expenses had been greater than she had calculated. ఆమె ఏమనుకుంటుందో, ఎంత తగ్గించాలనుకుంటుందో ఖర్చుల్ని అంత పెరుగుతూ పోతున్నాయి. బికాస్ ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతూ పోతుంటాయి. ఎందుకంటే మన అవసరాలు తగ్గించుకున్నా కూడా వస్తువు యొక్క ధర పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బు ఖర్చు అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇన్ ద సేమ్ వే she had been trying to save the money by reducing the expenses, but the expenses are reaching what she had calculated. Only $1.87 to buy a present for him. సో జిమ్కి ప్రజెంటేషన్ కొనడానికి కేవలం తన దగ్గర $1.87 మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. Jim, many a happy hour she had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of the honor of being owned by Jim. So many a happy hour, ఎన్నో సంతోషకరమైనటువంటి గంటలు షీ హ్యాడ్ స్పెండ్ ప్లానింగ్ ఫర్ సంథింగ్ నైస్ ఫర్ హిమ్. తనకంటూ ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని ఎన్నో గంటలుగా ఆలోచిస్తూ ఆనందంతో గడిపింది. సంథింగ్ ఫైన్ అండ్ రేర్ అండ్ స్టర్లింగ్, చాలా విలువైనటువంటిది, చాలా అరుదుగా ఉన్నటువంటిది తన భర్తకు ప్రజెంటేషన్గా ఇవ్వాలి. సంథింగ్ జస్ట్ లిటిల్ బిట్ నియర్ టు బీయింగ్ వర్ది ఆఫ్ ది ఆనర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఓన్డ్ బై జిమ్. కేవలం అది జిమ్ దగ్గర మాత్రమే ఉండాలి, అంత గొప్పగా అంత గౌరవంగా ఉండేటువంటి వస్తువుని తనకు ప్రజెంట్ చేయాలనేటువంటి ఫీలింగ్తో ఉన్నటువంటిది డెల్లా. దెర్ వాజ్ ఎ పియర్ గ్లాస్ బిట్వీన్ ద విండోస్ ఆఫ్ ది రూమ్. Perhaps you have seen a pier glass in an $8 flat. A very thin and very agile person may, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, obtain a fairly accurate conception of his looks. Della, being slender, had mastered the art. So there was a pier glass between the windows of the room. Pier glass means a vertical structural support. మనకు వాల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఈ పియర్ గ్లాస్ అనేటువంటిది ఇటువైపుకి అటువైపు ఉన్నటువంటి రూమ్కి విండోస్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటిది. సో పర్హాప్స్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఏ పియర్ గ్లాస్ ఇన్ ద $8 ఫ్లాట్. బహుశా మనం $8 రెంట్ తీసుకున్నటువంటి ఫ్లాట్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ ఉంటాయి. అ వెరీ థిన్ అండ్ వెరీ యాజిల్, చాలా పలుచగా ఉంటుంది మరియు ఏబుల్ టు మూవ్ క్వైట్లీ. సో పర్సన్ మే, by observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips, so running length of visible of the opposite person, those who are crossing outside other side. So obtain a fairly accurate conception of his looks.
సో మ్యాక్సిమం అవతల వ్యక్తి యొక్క షేప్ కావచ్చు, లుక్ కావచ్చు కనిపించేటువంటి విధంగా ఆ టైప్ ఆఫ్ గ్లాస్ అనమాట. డెల్లా బీయింగ్ స్లెండర్, చాలా వెరీ స్లిమ్, గ్రేస్ఫుల్లీ, షీ వాస్ వెరీ థిన్ అండ్ స్లిమ్, హ్యాడ్ మాస్టర్డ్ ద ఆర్ట్. అలా అవ్వడం, అంత పలుచగా అవ్వడానికి షీ వాస్ మాస్టర్డ్ ద ఆర్ట్. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. Suddenly she whirled means ఒక్కసారిగా తన యొక్క ఏమంటాం, she whirled from the window and stood before the glass. అలా గిర్రన తిరిగి ఒక్కసారిగా గ్లాస్ ముందు నిల్చుంది. హర్ ఐస్ వర్ షైనింగ్ బ్రిలియంట్లీ, తన కళ్ళు చూస్తే చాలా అద్భుతంగా మెరుస్తూ ఉన్నాయి. బట్ హర్ ఫేస్ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఇట్స్ కలర్ విదిన్ 20 seconds. కేవలం 20 సెకండ్ల వ్యవధిలోనే తనలో ఉన్నటువంటి కాంతి అంతా కూడా తగ్గిపోయింది, ముఖంలో ఉన్నటువంటి కాంతి అంతా తగ్గిపోయింది. ర్యాపిడ్లీ షీ పుల్డ్ డౌన్ హర్ హెయిర్ అండ్ లెట్ ఇట్ ఫాల్ టు ఇట్స్ ఫుల్ లెంత్. సో ఏమంటాం, ఉప్పు కట్టుకోవడం అని చెప్పచ్చు, లేకపోతే ర్యాప్ చేసినటువంటి తన యొక్క లాంగ్ టైల్ ని ఒక్కసారిగా క్లిప్ని తీసేయంగానే వర్లింగ్ అంటే లైక్ కర్లింగ్ హెయిర్ ఫాల్ డౌన్, రింగులు తిరుగుతూ కిందికి జాలువారాయి తన యొక్క కురులు. నౌ దెర్ వర్ 2 possessions of James Dellingham Young's in which they both took a mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. ఇక్కడ 2 possessions of James Dellingham Young's in which they both took a mighty pride. ఇద్దరు గొప్పగా గర్వంగా చెప్పుకున్నటువంటి గొప్ప విషయాలు ఏంటి అంటే, డెల్లా విషయానికి వస్తే తనకు ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి కురులు అంటే వెంట్రుకలు, చాలా బ్యూటిఫుల్ లాంగ్ హెయిర్ ఉంది ఆమెకు. ఆ వెంట్రుకలే తనకు అందం అనేటువంటిది జిమ్ యొక్క భావన. అట్ ది సేమ్ టైం జిమ్కు ఉన్నటువంటి గొప్పగా చెప్పుకోదగినటువంటి వస్తువు ఏంటి అంటే, గోల్డ్ వాచ్ దట్ హ్యాడ్ బీన్ హిజ్ ఫాదర్స్ అండ్ హిజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్, తన తాత లేదా తన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ నుంచి వస్తున్నటువంటి వంశపారంపరంగా వస్తున్నటువంటి వాచ్ అనుకోండి. ఆ వాచ్ అంటే తనకు చాలా అభిమానం, గొప్పది. ది అదర్ వాజ్ డెల్లాస్ హెయిర్. ఇంకొకటి ఏంటంటే డెల్లా యొక్క హెయిర్, ఇందాక చెప్పాను కదా, తన యొక్క పొడవైనటువంటి అందమైనటువంటి కురులు. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Della would have let her hair hang out of the window some day to dry, just to depreciate her majesty's jewels and gifts. So Della యొక్క హెయిర్ ఎలాంటిదంటే, had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, అంటే స్ట్రైట్గా తన ఇంటికి స్ట్రైట్గా ఉన్నటువంటి క్వీన్ షాబా ఉన్నటువంటి హెయిర్ లాగా తనకు చాలా అందమైనటువంటి లాంగ్ హెయిర్ కలిగి ఉందన్నమాట. షీ హ్యాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది విండోకి అవతల వదిలేస్తే, సమ్ డే టు డ్రై, జస్ట్ టు depreciate means diminish in value her majesty jewelers and gifts. సో రాణి యొక్క ఆభరణాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా దిగదుడుపన్నంత విధంగా ఉంది తన యొక్క కురులు, అంటే అంత అందమైనటువంటివి, పొడవుగా ఉన్నటువంటివి. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. So had King Solomon been janitor means caretaker with all his treasure piled up means అంటే తనకు ఉన్నటువంటి ట్రెజర్స్ అన్నీ కూడా కుప్పలుగా అంటే వేసి తన అందానికి లేకపోతే పైల్స్గా కుప్పలుగా వేయడం జరిగింది ఇన్ ద బేస్మెంట్. Jim would have pulled out his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy. సో జిమ్ తన దగ్గర ఉన్నటువంటి వాచ్ని చూసుకుంటూ ఎప్పుడు కూడా దానికి గోల్డ్ చైన్ లేకుండా ఉంది, గోల్డ్ వాచ్ అది. సో అందుకు దాన్ని చూసినప్పుడల్లా దానికి చైన్ లేనటువంటి బాధతో తన బ్యాడ్ని అంటే గడ్డంలో ఉన్నటువంటి ఒక వెంట్రుకను పీక్కుంటూ కోపంతో ఉండేవాడు అని చెప్తున్నాను. So now Della's beautiful hair
fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knee and made itself almost a garment for her. And, the, and then she did it up again nervously and quickly. Once she fluttered for a minute and stood still while a tear or two splashed on the warm red carpet. So now Della's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. డెల్లా యొక్క అందమైనటువంటి కురులు ఇప్పుడు ఫ్లోయింగ్, అంటే నదిలో నీరు ఏ విధంగా ప్రవహిస్తుందో అలలుగా ఆ విధంగా రిప్లింగ్ విత్ స్మాల్ వేవ్స్ అండ్ షైనింగ్ లైక్ ఏ క్యాస్కేడ్ మీన్స్ ఎ స్మాల్ వాటర్ ఫాల్ ఆఫ్ బ్రౌన్ వాటర్స్. సో నదీ ప్రవాహంలో ఉన్నటువంటి నీరు మామూలుగా తెల్లగా ఉంటుంది, కొన్ని చోట్ల కలర్ మారుతుంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ తన యొక్క కురులను బ్రౌన్ వాటర్తో కంపేర్ చేశారు ఆథర్. ఇట్ రీచ్ బిలో హర్ నీ, ఎంత జంపు ఎంత పొడవు ఉన్నాయి తన యొక్క వెంట్రుకలు అంటే దాదాపు మోకాళ్ళ కిందికి ఉన్నాయి. అండ్ మేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్మోస్ట్ ఎ గార్మెంట్ ఫర్ హర్, తనకు ఏ శారీ కానీ ఏ డ్రెస్ కూడా ఇవ్వనటువంటి బ్యూటీని తన యొక్క కురులు ఇస్తున్నాయి. అట్ ది సేమ్ టైం అవే ఆ వెంట్రుకలే తనకు గార్మెంట్గా తయారయ్యాయి. అంటే డ్రెస్ కూడా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా అంత థిక్గా తన యొక్క హెయిర్ అనేటువంటిది తన బాడీని మొత్తం ర్యాప్ చేస్తుంది, కవర్ చేస్తుంది అని చెప్పి. అండ్ దెన్ షీ డిడ్ ఇట్ అప్ అగైన్ నర్వస్లీ అండ్ క్విక్లీ. మరి తన వెంట్రుకలను ఇమీడియట్గా ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్తో ఇమీడియట్గా మళ్ళీ పైకి కట్టేసుకుంది. వన్స్ షీ ఫ్లాటర్డ్, మూవ్ అన్స్టడీలీ ఫర్ ఎ మినిట్ అండ్ స్టూడ్ స్టిల్ while a tear or two splashed on the warm red carpet. అక్కడ వేసినటువంటి రెడ్ కార్పెట్ మీద తన యొక్క 1 లేదా 2 కన్నీటి చుక్కలు రాలిపడడం జరిగింది, అంటే బాధతో. ఎందుకంటే తన యొక్క అందమైన కురులను చూసి ఎందుకో బాధపడుతుంది. ఎందుకనే చూద్దాం. On went her old brown jacket, on went her old brown hat, with a well of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes. She fluttered out of the door and down the stairs to the street. So immediately she took the brown jacket and she took a brown hat to cover the hair or head. With a will means with a quick round of move of skirts and with the brilliant sparkle still in her eyes, she fluttered out means she moved quickly of the doors and down the stairs to the street. సో వెంటనే వీధిలోకి ఒక బ్రౌన్ కలర్ కోట్ వేసుకొని బ్రౌన్ కలర్ హ్యాట్ పెట్టుకొని ఇమ్మీడియట్గా తన కళలో మెరుపుని ఉంచుకొని అలా వేగంగా ముందుకు కదిలింది వీధిలో. వేర్ షీ స్టాప్డ్ ద సైన్ రైడ్ మ్యామీ సఫ్రైనీ హై గుడ్స్ ఆల్ కైండ్స్. సో ఎక్కడ ఆగింది తను వెళ్తూ అంటే ఒక సైన్ బోర్డు ఉంది అక్కడ. ఏంటంటే Mummy Safarina hair goods all the kinds అటువంటి బోర్డు కనిపించింది. వన్ ఫ్లైట్ అప్ Della ran. ఒక్కసారిగా షీ అరేంజ్ టు బి రీచ్ బై ఫ్లయింగ్. ఒక్క గంతున అంటాం కదా, అంటే ఒక్కసారిగా డెల్లాకి ఒక ఆనందం పొంగుకొచ్చేసింది. అండ్ కలెక్టెడ్ హర్ సెల్ఫ్ ప్యాంటింగ్. మేడమే మీన్స్ ఇక్కడ ఫ్రెంచ్లో మేడం అని దాని అర్థం. మేడం లార్జ్ టూ వైట్ చిల్లీ హార్డ్లీ లుక్ ద సఫ్రానీ. విల్ యూ బై మై హెయిర్. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆమె చాలా పెద్దగా, చాలా తెల్లగా, చాలా కూల్ ఉంటాం, చల్లగా, చాలా దృఢంగా కనిపిస్తున్నటువంటి ఆమెను చూసి విల్ యూ బై మై హెయిర్, నా వెంట్రుకలు కొంటారా మీరు అని అడిగింది డెల్లా. ఆస్క్డ్ డెల్లా. I buy hair, said ma'am. Take your hat off and let's have a sight at the looks of it. మీ క్యాప్ తీయండి, ఒకసారి మీ హెయిర్ని చూస్తాము, అబ్జర్వ్ చేసి చెప్తామని చెప్పి. డౌన్ రిపల్డ్ ద బ్రౌన్ క్యాస్కేడ్. సో ఒక్కసారిగా తన హ్యాట్ తీయగానే తన యొక్క కురులు అలా జాలు ఆడుతున్నాయి అన్నమాట. ఏ విధంగా అంటే బ్రౌన్ కలర్లో ఉన్నటువంటి నీటి ప్రవాహం ఏ విధంగా జాలువారుతుందో ఆ విధంగా. $20, said ma'am, lifting the mass with a practiced hand. Give it to me quick, said Della. $20 ఇస్తాను నీ వెంట్రుకలకి అని చెప్పింది. ఇమ్మీడియట్గా నాకు ఇవ్వమని చెప్పి డెల్లా అడిగింది. ఓ
And the next hours tripped by on rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. So give it to me quick. వెంటనే woman అడిగింది. Oh, and the next hours tripped. సో తొందరలో గడియలు దగ్గర పడుతున్నాయి. ఆన్ రోజీ వింగ్స్, ఏమంటే నెక్స్ట్ డే క్రిస్మస్ అన్నాం కదా, ఆ గడియలు తొందరగా గడిచిపోతున్నాయి కాబట్టి. ఫర్గెట్ ద హ్యాష్ metaphor means the next 2 hours were pleasant in her life, having fun and satisfaction. దీన్ని ఇక్కడ forget the hashed metaphor అంటే ఏంటి అంటే the next 2 hours are going to be very pleasant hours in the life of Della, which are having fun and satisfaction. She was ransacking, going through the stores for Jim's present. వేగంగా వెళ్తోంది జిమ్ కోసం ఏదో కొనాలని చెప్పేసి స్టోర్స్కి. She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. She identified finally what she wanted to purchase for her husband or Jim. It surely had been made for Jim and no one else. ఇంకెవ్వరి కోసం అది తయారవ్వలేదు, కేవలం జిమ్ కోసమే తయారైంది అన్నట్టుగా ఉందన్నమాట. There was no other like it in any of the stores and she had turned all of them inside out. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ షాప్స్ని తిరిగి వచ్చింది, ఎక్కడా దొరకలేదు. ఒకే ఒక్క చోట మాత్రం షీ ఫౌండ్ అవుట్ వాట్ షీ వాంటెడ్. ఇట్ వాజ్ అ ప్లాటినం థాప్ చైన్, సింపుల్ అండ్ chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation, as all good things should do. So it was a platinum fob. అది ఒక ప్లాటినం చైన్ లాగా అటాచ్ చేయబడి ఉంది. ఎంత సింపుల్గా ఉంది అంటే ప్లెయిన్గా ఉంది, డిజైన్ కూడా ఎక్కువ లేదు. ప్రాపర్లీ డిక్లేర్ పబ్లిక్లీ ఇట్స్ వాల్యూ బై సబ్స్టెన్స్ అలోన్ అండ్ నాట్ బై మెటీరియస్ ఆర్నమెంటేషన్, యాజ్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ షుడ్ డూ. మిగిలినటువంటి వస్తువులు ఎంత విలువైతే ఉన్నాయో అంతకంటే ఎక్కువ విలువ కలిగినటువంటి విధంగా ఆమె ఫీల్ అయింది. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. Quickness and value, the description applied to both. $21 they took from her for it, and she hurried home with the 87 cents. So, దాని వాచ్ కంటే కూడా విలువైనటువంటి విధంగా కనిపించింది. యాజ్ సూన్ యాజ్ షీ సా ఇట్, దాన్ని చూసిన వెంటనే షీ న్యూ దట్ ఇట్ మస్ట్ బి జిమ్స్, అది జిమ్ కోసమే తయారు చేయబడింది అన్నటువంటి విధంగా ఆమె ఫీల్ అయ్యింది. ఇట్ వాజ్ లైక్ హిమ్, అది అతను ఎంత విలువైనటువంటి వ్యక్తో అది కూడా అంతే విలువైనటువంటిదిగా తను ఫీల్ అయ్యింది. క్వైట్నెస్ అండ్ వాల్యూ, ద డిస్క్రిప్షన్ అప్లైడ్ టు బోత్. దాని యొక్క వాల్యూ కావచ్చు, లేకపోతే అది కనిపిస్తున్నటువంటి బ్యూటీ కావచ్చు, రెండూ కూడా చాలా గొప్పగా ఉన్నాయి. $21 దే టుక్ ఫ్రమ్ హర్ ఫర్ ఇట్, దానికోసం $21 తీసుకున్నారు. అండ్ షీ హరీడ్ హోమ్ విత్ ద 87 cents. సో ఎర్లియర్ షీ హ్యాడ్ సేవ్డ్ $1.87, and now by selling her hair long tail she had gained $20. The cost of the chain is $21, so 87 cents were left over. She took the 87 cents with her. With the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. సో ఏమంటాం మనం, వాచ్ స్ట్రిప్ అంటాం కదా, మనకు వాచ్ కట్టుకోవడానికి స్ట్రిప్ ఉంటుంది కదా, అది దాన్నే చైన్ అంటాం. గోల్డ్ కలర్ ఉన్నటువంటి వాచ్ కాబట్టి దానికి ఆ చైన్ లేకపోవడం వల్ల తను జోబులో పెట్టుకుని చూసుకునేవాడు. సో అందుకు ఆ చైన్ని పర్చేస్ చేసి తనకి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం వల్ల తన హ్యాండ్కి రిస్ట్ వాచ్గా వియర్ చేస్తాడు, చూసుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అనేటువంటిది తన యొక్క అభిప్రాయం. సో with the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. ఏ కంపెనీలో ఉన్నా కూడా ఏ సందర్భంలో అయినా టైం చూసుకోవడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. గ్రాండ్ యాజ్ ద వాచ్ వాజ్, అందులోనూ అది చాలా గొప్పగా కనిపిస్తుంది. He sometimes looked at it on this sleigh on account of the old leather strap that he used in place of a chain. సో అంతకుముందు చాలా సందర్భాల్లో అతను యూజ్ చేసినటువంటి ఓల్డ్ లెదర్ స్ట్రాప్, అంటే చర్మంతో తయారు చేసినటువంటి స్ట్రాప్
అది కాస్త పోయింది, సరిగ్గా లేదన్నటువంటి ఫీలింగ్తో ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇది ఇవ్వడం వల్ల చాలా బాగుంటుందని తను ఫీల్ అయింది, గొప్పగా ఉంటుంది. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by generosity added to love, which is always a tremendous task, dear friends, a mammoth task. When Della reached home for intoxication means drugs den. సో డెల్లా ఇంటికి వచ్చిన వెంటనే ఎ లిటిల్ టు prudence means wisdom and reason, she got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the damages made by generosity added to love, which is always tremendous task, dear friends, a mammoth task. మేబీ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ తన హెయిర్ కట్ అయిపోయింది కాబట్టి దాన్ని కాస్త తెలివిగా లుక్ వచ్చే విధంగా తాను దాన్ని కాస్త డ్యామేజెస్ని కవర్ చేసుకుంటుంది అన్నటువంటి ఫీలింగ్ మనం తెచ్చుకోవచ్చు. అది చూడడానికి ఒక గొప్ప పని. ఎంత పని అంటే మమ్మల్ని చాలా పెద్దది, జగ్నాటిక్ టాస్క్. అది చాలా గొప్ప విలువైనటువంటిది, ప్రేమతో కూడినటువంటిది. Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls that made her look wonderfully like a taunt schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. So, తన వెంట్రుకల్ని హీట్ చేసుకోవడం ద్వారా కాస్త కర్లింగ్ హెయిర్ని తెచ్చుకొని అందంగా తయారు చేసుకుంది. విదిన్ 40 మినిట్స్లోనే తన హెడ్ మొత్తం కవర్ అయిపోయింది. చాలా చిన్న కర్ల్ హెయిర్తో ఒక స్కూల్ బాయ్ లాగా, ఒక యాబ్సెంటీ స్కూల్ బాయ్ లాగా, ట్రౌంట్ మీన్స్ యాబ్సెంటీ స్కూల్ బాయ్ లాగా తయారైంది. తర్వాత షీ లుక్డ్ ఎట్ హర్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద మిర్రర్ లాంగ్, కేర్ఫుల్ అండ్ క్రిటికల్లీ. సో అంతా త్వరగా చెక్ చేసుకుంది అద్దంలో చూసుకుంటూ, హౌ షీ లుక్స్. If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he will say, I look like a Coney Island coast girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? If Jim doesn't kill me, అంటే తన జిమ్కి డెల్లాలో నచ్చేది ఏంటి అంటే తన అందమైన కురులు కాబట్టి. ఇప్పుడు అవి లేవు కాబట్టి పొరపాటున కోపంతో లేకపోతే అతను చంపకుంటే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా ఫీల్ అయింది. తనలో తాను మాట్లాడుకుంటుంది. షీ సెడ్ టు హర్ సెల్ఫ్, బిఫోర్ హీ టేక్స్ ఎ సెకండ్ లుక్ అట్ మీ, రెండవసారి నన్ను చూచేలోపు, హీ విల్ సే ఐ లుక్ లైక్ ఏ కోనీ ఐలాండ్ కోస్ట్ గర్ల్. సో ఆమె ఒక కోనీ ఐలాండ్ కోస్ట్ గర్ల్గా కనిపిస్తుంది అని. బట్ వాట్ కుడ్ ఐ డూ, నేనేం చేయగలను? ఓ వాట్ కుడ్ ఐ డూ విత్ $1.87? ఏం చేయగలను $1.87 తనకేమి ఇవ్వగలను? అందుకే తన యొక్క హెయిర్ని సేల్ చేసి మరీ తన కోసం ప్రజెంటేషన్ కొనడం జరిగింది. ఆ అందం చూసుకుంటే తనకేమీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి తన యొక్క వెంట్రుకలను అమ్మడం జరిగింది. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. దాదాపు 7 గంటలు కావచ్చింది. కాఫీ వాజ్ మేడ్, కాఫీ తయారు చేయడం జరిగింది. ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ వాజ్ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది స్టవ్కి వెనకాల ఫ్రైయింగ్ ప్యాన్ ఉంది, అందులో హాట్ రెడీ టు కుక్ ద చాప్స్. సో చాప్స్ అంటే ఇక్కడ మనం అంటాం పొటాటోస్ చిప్స్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఫింగర్ చిప్స్ అంటాం కదా, అలాంటివి. వాటిని రెడీ చేయడానికి రెడీగా ఉంది. జిమ్ వాజ్ నెవర్ లేట్. Della doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door that he always entered. So Jim ఎప్పుడు కూడా లేట్ రాడు, కరెక్ట్ టైంకి వస్తాడు. Della doubled the fob chain in her hand. సో ఆ చైన్ని భద్రంగా తన యొక్క హ్యాండ్లో పెట్టుకొని కార్నర్లో అతను ఎంటర్ అయ్యే డోర్ పక్కనే తను ఎంటర్ అయ్యేటువంటి ప్లేస్లో కూర్చొని ఎదురు చూస్తూ ఉంది. Then she heard his step on the stairway down on the first flight.
అండ్ షీ టర్న్డ్ వైట్ ఫర్ జస్ట్ అ మూమెంట్. సో తన యొక్క అడుగుల చప్పుడు మొదటి స్టైర్లోనే అంటే డౌన్ ఫ్లోర్లోనే వినంగానే ఒక్కసారిగా తెల్లబోయింది. She had a bit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please, God, make him think I am still pretty." భగవంతుడా, తనకు నేను ఇప్పటికీ అందంగానే కనిపించే విధంగా చూడు అని చెప్పి తను భగవంతుని ప్రార్థిస్తోంది. The door opened and Jim stepped in and closed it. Jim came to house and he stepped inside and closed the door. He looked thin and very serious, poor fellow. He was only 22 and to be burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. So how the Jim was looking means he was looking very serious and poor fellow and very miserable to look at him, and he was only 22, కేవలం 22 సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉన్నాడు. అండ్ టు బీ బర్డన్డ్ విత్ ఎ ఫ్యామిలీ, ఇప్పటికే కుటుంబ భారాన్ని మోస్తున్నటువంటి వ్యక్తిలా కనిపిస్తున్నాడు. హీ నీడెడ్ ఎ న్యూ ఓవర్ కోట్, అతనికి ఒక కొత్త ఓవర్ కోట్ కూడా కావాలనిపిస్తుంది. అండ్ వాజ్ వితౌట్ గ్లౌస్, తను వితౌట్ గ్లౌస్ కూడా కనిపిస్తున్నాడు. జెమ్ స్టాప్డ్ ఇన్సైడ్ ద డోర్ as immovable as a setter at the scent of quail. His eyes were fixed on Della, and there was an expression in them that she could not read, and it terrified her. It was not anger, not surprise, not disapproval, not horror, not any of these sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. So Jim stopped inside the door, inside లోపలికి వచ్చిన వెంటనే, as immovable as a setter at the scent of quail, a small game bird. సో అక్కడ నిలబడిపోయాడు ఒక పక్షిలాగా. హిజ్ ఐస్ వర్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ డెల్లా, ఒక్కసారిగా తన వైపుకు డెల్లా వైపుకు కళ్ళు నిలబడిపోయాయి, స్తంభించిపోయాయి. అండ్ దెర్ వాజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ దెమ్ దట్ షీ కుడ్ నాట్ రీడ్. ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తనకు అర్థం కాలేదు. అంటే షీ కుడెంట్ ఏబుల్ టు రీడ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ వాజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై జిమ్. అండ్ ఇట్ టెరిఫైడ్ హర్, ఐ మీన్ భయపెట్టింది ఆ యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్. ఇట్ వాజ్ నాట్ యాంగర్, అది కోపం కాదు, నా సర్ప్రైజ్, అది ఆశ్చర్యం కాదు, నా డిసప్రూవల్, అలాగని తిరస్కరణ కాదు, నా హర్రర్, అదని భయం కూడా కాదు. నాట్ ఎనీ ఆఫ్ ది సెంటిమెంట్స్ దట్ షీ హ్యాడ్ బీన్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్. తాను ఊహించినటువంటి ఏ యొక్క సెంటిమెంట్ని అతను వ్యక్తపరచలేదు. హీ సింప్లీ స్టేర్డ్ ఎట్ హర్ ఫిక్స్డ్లీ విత్ దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆన్ హిస్ ఫేస్. చాలా సింపుల్గా అలా నిల్చొని చూస్తూ ఉండిపోయాడు. డెల్లా wriggled off the table and went for him. Della wriggled off means to avoid doing the table and went for him. తన కోసం వెళ్ళింది. Jim, darling, she cried, don't look at me that way. I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. It will grow out again. You won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a beautiful, nice gift I have got for you. So, Jim darling, అని అరుస్తూ తన దగ్గరికి వెళ్ళింది. డోంట్ లుక్ ఎట్ మీ దట్ వే, ఆ విధంగా నా వైపుకు చూడొద్దండి. సారీ, I had my hair cut off and sold it because I couldn't have lived through Christmas without giving you a present. నా హెయిర్ని కట్ ఆఫ్ చేయించి, అంటే కట్ చేయించుకుని దాన్ని అమ్మేశాను, ఎందుకంటే నీకు క్రిస్మస్కు గిఫ్ట్ ఇవ్వకుండా నేను ఉండలేను. మళ్ళా వస్తుంది ఆ హెయిర్ మరీ గ్రో అవుతుంది, కాబట్టి నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించద్దు. యూ జస్ట్ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్. సరే, ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్, అలా చేయాల్సి వచ్చింది. మరి మై హెయిర్ గ్రోస్ అవఫుల్లీ ఫాస్ట్, నా వెంట్రుకలు చాలా వేగంగా పెరుగుతాయి, కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించద్దు. మెరీ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పింది. జిమ్, అండ్ లెట్స్ బీ హ్యాపీ. జిమ్, చాలా సంతోషంగా గడపాలి క్రిస్మస్ని. యూ డోంట్ నో వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ నైస్ గిఫ్ట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఫర్ యూ. నీకు తెలియదు నేను ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రజెంటేషన్ని లేదా అందమైనటువంటి కానుకలు నీ కోసం తెచ్చాను. యూ హ్యావ్ కట్ ఆఫ్ యువర్ హెయిర్ ఆస్క్డ్ జిమ్. నీ వెంట్రుకలను కట్ చేయించుకున్నావా అడిగాడు జిమ్. లెబోరియస్లీ,
as if he had not arrived at the present fact, yet even after the hardest mental laboriously means చాలా కష్టంగా, as if he had not arrived at the patent fact yet even after the hardest mental labor. తన యొక్క పేటెంట్ అంటే ఒక హక్కుగా కలిగినటువంటి తనకే అంత అందమైనటువంటి కురులు ఉన్నాయన్నటువంటి ఫీలింగ్ నుంచి బయట పడలేక ఆ మెంటల్ స్టేటస్లోనే ఉండిపోవాల్సి వచ్చింది. తన వెంట్రుకలు కోల్పోయిందనేటువంటి దాన్ని ఇంకా డైజెస్ట్ చేసుకునేటువంటి స్థితిలోకి, ఆ కండిషన్లోకి రాలేదు. హీ హ్యాడ్ నాట్ అరైవ్డ్, యాజ్ ఇఫ్ అంటే కనిపిస్తున్నాడు, ఇంకా అతను ఆ కండిషన్లోకి వచ్చినట్టుగా కనిపించట్లేదు. యాజ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ అరైవ్డ్ అట్ దట్ పేటెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఎట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద హార్డెస్ట్ మెంటల్ లేబర్ అంటే తనకు ఆ వెంట్రుకలు లేవు, కోల్పోయినటువంటి దాన్ని నమ్మదగినటువంటి శక్తి అతని దగ్గర లేదు అన్నటువంటి విధానాన్ని కనిపిస్తున్నాడు. కట్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ సెడ్ డెల్లా. కట్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్ సెడ్ డెల్లా. డోంట్ యూ లైక్ మీ జస్ట్ యాజ్ వెల్? ఎనీ హౌ ఐఎమ్ మీ. ఐఎమ్ మీ విదౌట్ మై హెయిర్. ain't I? Sorry. కట్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ సోల్డ్ ఇట్. కట్ చేశాను, అమ్మేశాను చెప్పింది పెద్ద. డోంట్ యూ లైక్ మీ జస్ట్ యాజ్ వెల్? ఇలా ఉంటే నీకు నేను నచ్చనా? ఎనీ హౌ, ఏ విధంగా అయినా సరే నచ్చుతాను కదా. ఐఎమ్ మీ వితౌట్ మై హెయిర్ ain't I? సో నేను ఎలా ఉన్నా నచ్చుతాను కదా, ఈ వెంట్రుకలు ఉన్నా వెంట్రుకలు లేకున్నా. ain't I రీసెంట్గా మీకు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ain't I అనేటువంటిది ఓల్డ్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యూజ్డ్ ఆరెంట్, అమెంట్, haven't, hasn't వీటికి ఇన్స్టెడ్గా ain't I అనేది యూజ్ చేస్తారు. జిమ్ లుక్డ్ అబౌట్ ద రూమ్ క్యూరియస్లీ. యూ సే యువర్ హెయిర్ ఈజ్ గాన్, he said with an air almost of idiocy. జిమ్ లుక్డ్ అబౌట్ ద రూమ్ క్యూరియస్లీ, చాలా ఆతృతగా ఈ రూమ్ అంతా వెతికాడు. యూ సే యువర్ హెయిర్ ఈజ్ గాన్, నువ్వు చెప్పావు నీ వెంట్రుకలు పోయాయి. విత్ అన్ ఎయిర్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్టూపిడ్ బిహేవియర్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గాలి అంతా కూడా స్టూపిడ్గా కనిపిస్తుంది. బికాజ్ ఏ వెంట్రుకలు ఆ గాలికి వెంట్రుకలు ఎగిరేటివి కదా బాగా, అలాంటివి ఏం సిచ్యువేషన్ కనిపించట్లేదు. యూ నీడింట్ లుక్ ఫర్ ఇట్ సెడ్ డెల్లా, నువ్వు దానికోసం ఎదురు చూడొద్దు. ఇట్స్ సోల్డ్, ఐ టెల్ యూ. సోల్డ్ అండ్ గాన్ టు, అమ్మేశాను, వెళ్ళిపోయాయి, కాబట్టి వాటి గురించి చూడొద్దు. ఇట్స్ క్రిస్మస్ ఈవ్ బాయ్, బీ గుడ్ టు మీ, ఫర్ ఇట్ వెంట్ ఫర్ యూ. Maybe the hairs of my head were numbered, she went on with a sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? సో డెల్లా ఏం చెప్తుందంటే, దానికోసం మీరు వెతకద్దు, అవి ఆల్రెడీ అమ్మేశాను, వెళ్ళిపోయాయి. ఇది క్రిస్మస్ రోజు కాబట్టి హ్యాపీగా ఉండాలి అబ్బాయి, చాలా మంచిగా ఉండు నా పట్ల, నీకోసం మంచి జరుగుతుంది. మేబీ ద హెయిర్స్ ఆఫ్ మై హెడ్ వర్ నంబర్డ్, చాలా వెంట్రుకలే ఉండిండొచ్చు. షీ వెంట్ ఆన్ విత్ సడన్ సీరియస్ స్వీట్నెస్, సో దాని పట్ల తనకున్నటువంటి మమకారాన్ని ఒకసారి స్మరించుకుంది. బట్ నోబడీ కుడ్ ఎవర్ కౌంట్ మై లవ్ ఫర్ యూ, అయితే నీ పట్ల నాకున్నటువంటి ప్రేమను ఎవరు కౌంట్ చేయలేరు. సో నీకు చాప్స్ తెచ్చేదా జిమ్ అని అడిగింది. అవుట్ ఆఫ్ హిస్ ట్రాన్స్ జిమ్ సీమ్డ్ క్విక్లీ టు వేక్. హీ అన్ఫోల్డెడ్ హిస్ డెల్లా. For 10 seconds, let us regard with discreet scrutiny some inconsequential object in the other direction. So out of his trance, out of conscious dream, Jim seemed quickly to wake. ఏదో అర్ధనిద్రలో మేల్కొన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతామో ఆ విధంగా కనిపించాడు. He unfolded his Della. He covered Della with his hug. For 10 seconds, let us regard with discreet, careful scrutiny some inconsequential object in other direction. ఏదో ఊహించడానికి జరుగుతుంది అన్నట్టుగా అనిపించింది. $8 a week or $1 million a year. ఒక వారానికి $8 కావచ్చు, లేదా $1 million per year కావచ్చు. వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్? ఏమవుతుంది తేడా? A mathematician or a wit would give you the wrong answer. ఒక మ్యాథమెటిషియన్ కావచ్చు, లేదా ఒక చతురత కలిగినటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు, నీకు సరైనటువంటి సమాధానం ఇస్తాడో లేదో. ద మజాయ్ బ్రాట్ వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్స్. అయితే ఈ యొక్క క్రిస్మస్కి వచ్చేటువంటిది మజాయ్
నీకు అందమైనటువంటి లేకుంటే విలువైనటువంటి వస్తువులు తెస్తుంది. బట్ దట్ వాజ్ నాట్ అమాంగ్ దెమ్, అందులో ఎక్కడ కనిపించదు. దిస్ డార్క్ అసర్టేషన్ విల్ బీ ఇల్యూమినేటెడ్ లాటర్ ఆన్. ఈ బిలీఫ్, ఈ నమ్మకం ఏదైతే ఉందో చాలా ఆనందాన్ని మనకు ఇస్తుంది అని డెల్లా చెప్పడం జరిగింది. జిమ్ డ్రీవ్ అ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓవర్కోట్ పాకెట్ అండ్ థ్రివ్ ఇట్ అపాన్ ద టేబుల్. జిమ్ తన ఒక ప్యాకెట్ని తన ఓవర్కోట్ నుంచి తీసి అలా టేబుల్ మీదకి ఇసిరి పారేశాడు. డోంట్ మేక్ ఎనీ మిస్టేక్ డెల్లా హి సెడ్. ఇంకెప్పుడు కూడా ఇలాంటి తప్పులు ఏవి చేయొద్దు డెల్లా అని అన్నాడు. అబౌట్ మీ, I don't think there is anything in the way of a haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. I don't think there is anything in the way of haircut or a shave or a shampoo that could make me like my girl any less. అంటే ఏంటి అంటే ఒక హెయిర్ కట్ చేయించుకోవడం కానీ, షేవ్ కానీ, లేకపోతే షాంపూ వేసుకోవడం కానీ, ఇవేవి కూడా నా అందమైనటువంటి డెల్లాని నాకు తక్కువ చేసి చూపించు. బట్ ఇఫ్ యూ విల్ unwrap that package, you may see why you had me going a while at first. అలా అన్రాప్ చేసుకోవడం వల్ల నువ్వు ఎందుకు అలా పక్కకు వెళ్ళావు అనేటువంటి బాధ కలిగింది. వైట్ ఫింగర్స్ అండ్ nimble toe at the string and paper, and then an ecstatic scream of joy, and then alas a quick feminine charge to historical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the confronting powers of the lord of the flat. White fingers and nimble toe means quick, light moting at the string and paper. ఒక స్ట్రింగ్ మీద, పేపర్ మీద అలా కదులుతూ ఉన్నాయి తెల్లటి వేళ్ళు. And then an ecstatic, scream of joy, గొప్ప ఆనందంతో ఒక కేక. అండ్ దెన్ అలాస్, బాధ. A quick feminine means team charge to historical tears and wails, necessitating the immediate employment of all the comforting power of the lord of the flat. ఒక్కసారిగా ఒక బాధ, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేనటువంటి గొప్ప బాధను ఆమె వ్యక్తపరచడం జరిగింది. For there lay the combs, the set of combs, side and back, that Dellas had worshipped for long in a Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell with jeweled rims, just the shade to wear in the beautiful vanished hair. ఎందుకంత ఆనందంతో పాటు ఎందుకంత బాధ కలిగింది తనకు అంటే, తన భర్త ఇస్త్రీ పారేసినటువంటి ఆ ప్రజెంటేషన్ చూసి తను కూడా తన భార్య కోసం ఒక గిఫ్ట్ని తేవడం జరిగింది. ఏంటి అంటే, ఫర్ ద లే ద కోమ్స్, దువ్వెన, ద సెట్ ఆఫ్ కోమ్స్, 2 దువ్వెనలు తెచ్చాడు. సైడ్ అండ్ బ్యాక్, ద డెల్లా హ్యాడ్ వర్షిప్డ్ ఫర్ లాంగ్ ఇన్ ఏ బ్రాడ్వే విండో. సువిశాలమైనటువంటి ఆ విండోలో చూసుకుంటూ తన కుర్రలను దువ్వుకుంటూ అందంగా కనిపించేటువంటి కోమ్స్. ఏ విధమైనటువంటి కోమ్స్ అంటే, బ్యూటిఫుల్ కోమ్స్, ప్యూర్ థర్టీస్ షెల్, అంటే టాటాస్ యొక్క షెల్తో తయారు చేసినటువంటి కోమ్స్ అవి. విత్ జెవెల్ రిమ్స్, అందులో మళ్ళా కొన్ని జెమ్స్తో కూడా పొదిగించడం జరిగింది. జస్ట్ ద షేడ్ టు వియర్ ఇన్ ద బ్యూటిఫుల్ వానిష్డ్ హెయిర్, తన వెంట్రుకల్లో అలా ఇమ్మర్స్ అయిపోతాయి, కనిపించకుండా పోయేటువంటి అందమైనటువంటి ఆ కోమ్స్. దేవర్ ఎక్స్పెన్సివ్ కోమ్స్, చాలా విలువైనటువంటి కోమ్స్, అంటే దువ్వెనలు కోమ్స్. షీ న్యూ అండ్ హర్ హార్ట్ హ్యాడ్ సింప్లీ కౌడ్ అండ్ ఎర్నడ్ ఓవర్ దెమ్ విదౌట్ ద లీస్ట్ హోప్ ఆఫ్ పొసెషన్. అవి అంటే చాలా ఇష్టం తనకు, అలాంటివి తెచ్చాడు. కానీ అంత ప్రేమగా తెచ్చేటువంటి వాటితో దువ్వుకోవడానికి తన దగ్గర హెయిర్ లేనటువంటి బాధను తను దిగమింగుకోలేకపోతాడు. అండ్ నౌ దే వర్ హర్స్, బట్ ద ట్రెసెస్ that should have adorned the coveted adornments were gone. అయితే ఇప్పుడు తను అంత గొప్ప విలువైనటువంటి కోమ్స్ని కలిగి ఉంది, కానీ తన దగ్గర లాంగ్ లుకింగ్ హెయిర్ అనేటువంటిది లేకుండా పోయింది. డెకరేట్ చేసుకోవడానికి తన యొక్క హెయిర్ అనేటువంటిది కనిపించకుండా పోయింది. బట్ షీ హగ్డ్ దెమ్ టు హర్ bosom, and at length she was able to look up with dim eyes and a smile and say, my hair grows so fast, Jim. సో గట్టిగా తన యొక్క భర్తను కౌగిలించుకొని
నా వెంట్రుకలు తొందరగా వస్తాయి, త్వరగా పెరుగుతాయి జిమ్ అని ఆనందంగా చెప్పింది. అండ్ దెన్ డెల్లా లీప్డ్ అప్ లైక్ ఏ లిటిల్ సైండ్ క్యాట్ అండ్ క్రైడ్, ఓ ఓ. జిమ్ హ్యాడ్ నాట్ yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly upon her open palm. సో అలా తన వెంట్రుకలు తొందరగానే పెరుగుతాయని చెప్పి వెంటనే డెల్లా ఒక చిన్న పిల్లలాగా, ఒక చిన్న పిల్లిలాగా పైకి ఎగిరి గంతులేస్తూ, ఓ ఓ జిమ్, నువ్వు చూడలేదు కదా నీకోసం నేను తెచ్చేటువంటి అందమైనటువంటి ప్రజెంటేషన్ని అని చెప్పి షీ హెల్డ్ ఇట్ అవుట్ టు హిమ్ ఈగర్లీ అపాన్ హర్ ఓపెన్ పామ్. తన యొక్క అరచేయిని తెరిచి చూపించింది. తన అరచేతిలో ఉన్నటువంటి గుప్పిటి విప్పి తన అరచేతిలో ఉన్నటువంటి ప్రజెంటేషన్ చూపించింది. The dull, precious metal seemed to flash with a reflection of her bright and ardent spirit. ఆ డల్గా ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి లేదా విలువైనటువంటి మెటల్ ఒక్కసారిగా మెరుపు పొందింది. ఏ విధంగా అంటే తన యొక్క అందమైనటువంటి స్పిరిట్, వెరీ ఎంథ్యూజియాస్టిక్ స్పిరిట్తో అది కాంతులు ఎడుతూ కనిపించింది. Isn't it dandy, Jim? I haunted all over town to find it. You'll have to look at the time 100 times a day now. Give me a watch. I want to see how it looks on it. ఇది ఎలా ఉంది జిమ్? దీనికోసం ఊరంతా వెతికాను, చివరికి ఒక చోట కనిపించింది, మీకోసం తీసుకొచ్చాను. యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద టైమ్ 100 times. చాలా సందర్భాల్లో దాదాపు రోజుకు 100 సార్లు చూస్తుంటావు వాచ్ని, ఈ స్ట్రిప్ లేకపోవడం వల్ల. సో నీ వాచ్ ఇవ్వు, దీన్ని దానికి పెడతాను, ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో చూద్దామని. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒబేయింగ్, జిమ్ tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. దాన్ని అంగీకరిస్తూ తన వాచ్ ఇవ్వడానికి బదులుగా జిమ్ ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయి ఆ సోఫాలో, చిరిగిపోయినటువంటి సోఫాలో కూర్చుండిపోయి తన 2 చేతులతో తలను పెట్టుకొని నవ్వుతున్నాడు. డెల్లా said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. డెల్లా, ఒక్కసారి మన క్రిస్మస్ ప్రజెంటేషన్స్ని పక్కన ఉంచి మనం క్రిస్మస్ని ఎంజాయ్ చేద్దామన్నట్టుగా. దెర్ ఆర్ టూ నైస్ టు యూజ్ జస్ట్ అట్ ప్రజెంట్. 2 ప్రజెంటేషన్స్ కూడా చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఒకరికొకరు ఇచ్చుకోవడానికి. ఐ సోల్డ్ ద వాచ్ టు గెట్ ద మనీ టు బై యువర్ కోమ్స్ అండ్ నౌ సపోజ్ యూ పుట్ ద చాప్స్ ఆన్. నీకోసం ఆ కోమ్స్ కొనడానికి నేను నాకున్నటువంటి ఆ వాచ్ని అమ్మేయడం జరిగింది అని చెప్పాడు. అండ్ నౌ సపోజ్ యూ పుట్ ద చాప్స్ ఆన్. కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చాప్స్ ఇస్తే తింటాను. ద మజాయ్, యాజ్ యూ నో, వర్ వైజ్ మెన్, వండర్ఫుల్లీ వైజ్ మెన్, హూ బ్రాట్ గిఫ్ట్స్ టు ద babe in the manager. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. The Magi, as you know, were wise men. Magi ante wise men ani, wonderful wise men ani. వారు గిఫ్ట్స్ తీసుకొని వస్తారు, గిఫ్ట్స్ టు ద బేబ్ ఇన్ ద మేనేజర్. దే ఇన్వెంటెడ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ గివింగ్ క్రిస్మస్ ప్రజెంట్స్. క్రిస్మస్ గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం వారే కనిపెట్టారు. బీయింగ్ వైజ్, దేర్ గిఫ్ట్స్ వర్ నో డౌట్ వైజ్ వన్స్. వారు తెలివైనటువంటి వారు కాబట్టి వారి యొక్క గిఫ్ట్లు కూడా చాలా తెలివైనటువంటివి. పాసిబిలీ బేరింగ్ ద ప్రివిలైజ్, అ స్పెషల్ రైట్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డూప్లికేషన్. మనం డూప్లికేషన్ కాకుండా విలువైనటువంటివే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ lamely related to you the uneventful chronicle of 2 foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. అయితే ఇక్కడ మాత్రం మనం lamely means unsatisfactorily, wiping a week related to you, uneventful, chronicle, record, history based, 2 foolish children, ఇద్దరు తెలివిలేనటువంటి పిల్లల్లాగా, ఇన్ ఎ ఫ్లాట్, హూ మోస్ట్ అన్వైజ్లీ, చాలా ఏమంటాం, తెలివి లేకుండా ఒకరి కోసం ఒకరిని త్యాగం చేసుకున్నాము, ఇద్దరి యొక్క గొప్ప వస్తువులను అని అన్నారు. బట్ ఇన్ ఎ లాస్ట్ వర్డ్ టు ద వాయిస్ ఆఫ్ దీస్ డేస్, let it be said that of all who give gifts, these 2 were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest, everywhere they are wisest, they are the Messiah.
బట్ ఇన్ ఎ లాస్ట్ వర్డ్ అయితే చిట్ట చివరి పదం టు ద వాయిస్ ఆఫ్ దీస్ డేస్ లెట్ ఇట్ బి సెడ్ దట్ ఆఫ్ ఆల్ హూ గివ్ గిఫ్ట్స్ దీస్ టూ వర్ ద వైజెస్ట్. వీరిద్దరూ చాలా గొప్ప తెలివైన వాళ్ళని చెప్పాలి. ఆఫ్ ఆల్ హూ గివ్ అండ్ రిసీవ్ గిఫ్ట్స్, ఎవరైతే గిఫ్ట్స్ ఇస్తారో తీసుకుంటారో వాళ్ళందరిలోకి సచ్ యాజ్ దే వర్ వైజెస్ట్, వారిని వైజెస్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. కానీ ఇక్కడ అందరికంటే కూడా ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ ద వైజెస్ట్, దే ఆర్ ద మజాయ్. ఎవరైతే తెలివిగా ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తారో వారిని మజాయ్ అంటారు. ఇక్కడ వీరిద్దరూ కూడా ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది మజాయ్ అంటే తెలివైనటువంటి వారి యొక్క కానుకలు అని ఇక్కడ మనకు చెప్పడం జరిగింది. చూడ్డానికి ఫూలిష్గా అనిపిస్తుంది, కానీ వారి యొక్క నిజమైన నిస్వార్థమైనటువంటి ప్రేమ మనం ఇక్కడ గమనించాలి. జిమ్కి ఇష్టమైనటువంటి గోల్డ్ వాచ్ని అమ్మి డెల్లాకి ఇష్టమైనటువంటి హెయిర్ కోమ్ తర్వాత హెయిర్ పిన్ లాంటిది ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది. డెల్లాకి ఇష్టమైనటువంటి లాంగ్ క్యాస్కేడ్ని లేకపోతే క్యాస్కేడ్ లాంటి హెయిర్ని కట్ చేసి అమ్మి జిమ్కి ఇష్టమైనటువంటి వాచ్కి స్ట్రిప్ని కొనాలని చెప్పేసి ఆ క్రిస్మస్కి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇద్దరు చాలా ఫూలిష్గా బిహేవ్ చేశారని అనిపిస్తుంది, కానీ ఒకరి పట్ల ఒకరికి ఉన్నటువంటి ప్రేమ అభిమానాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాలి. దిస్ ఈజ్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ ది మజార్.